Andhariki Shubhodayam. Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sankara. This video relates to the topic of mensirea, MENSREA. You all know the legal maxim, actus non facit reum, actus non facit reum, nisi mensit rea. స్పెల్లింగ్ ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. సో ఎనీ యాక్ట్ డన్ does not make a person guilty unless his mind is also guilty. Any act done with guilty intention is punishable. Simply to say, mens rea is a state of mind. Mens rea, it refers to guilty mind, bad intention. For committing a crime, normally we discuss it as actus reus, actus reus. For any bad act to be done, there are 4 stages. We are going to discuss them in separate video. So for this, there should be some bad intention. So intention is a mental element. Mere intention is not an offense, but intention coupled with the motive, preparation, abetment, commitment, all these things, they come under the so-called offenses. So mental element or intention to do a crime, intention behind a crime is called mens rea. Right? Under criminal law offenses, you all know, that is Bharatiya Nyaya Sanhita, maybe hurt, maybe kidnapping, maybe rape, maybe cheating, misappropriation, breach of trust, then theft, robbery, extortion. For all these things, murder, culpable said. So the so-called, for most offenses, definitely you have to establish that not only the act was done, but the mental state of the so-called perpetrator or accused is also important. That means you have to prove the mental intention. He has done the offense with guilty intention. అని రాస్తే తప్ప దాన్ని ప్రూవ్ చేస్తే తప్ప నీకు నిలబడదు. సో రిమెంబర్ దిస్ మెన్స్ rea is noted or used in the common law of England. But in India, the word mens rea is not there, not defined anywhere. But remember, మరి ఇదంతా ఎందుకు చెబుతున్నాను, it is indirectly mentioned in the BNS or in the IPC. So how? So normally, if you attack a person and cause simple injury, simple hurt, voluntarily, that is intention, voluntarily. Then dishonestly, cheating or misappropriation. So fraudulently, definitely cheating. Negligently, so ఎదురొచ్చాడు ఏమవుతుంది, నెగ్లిజెంట్ గుద్దా అనుకోండి, you become an offender and your case will be registered against under 106 of the BNS. So intention, knowledge, reason to believe, then negligence, all these things, they are called as mens rea, their term. Previously మాకైతే ఐపీసీలో అప్ టు 52 ఈ డెఫినేషన్స్ ఉండేవి. లక్కీగా మీకు 2లోనే మొత్తం లాగేశారు కాబట్టి ఈ వర్డ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో dishonestly, fraudulently, negligently, right? So intentionలో knowledge. So mental intentionలో knowledge is very, very important. For example, if you go to 103, there is murder. So it requires intention as well as knowledge. Maybe the murder or maybe the culpable homicide, not a mental murder. So the so-called required mental intention is knowledge. Second is intention. For example, theft, section 303 అంట, theft. ఇది ప్రజెంట్ బిఎన్ఎస్లో నేను రాసుకున్నాను, నాకు సెక్షన్ గుర్తు రావట్లేదు. సో ఫర్ theft, there should be dishonest intention. Section 318, cheating definitely. Fraudulently, what is fraudulently? To cause wrongful loss to somebody, to gain wrongfully. So that is fraudulent or dishonest intention. So that's all regarding mens rea. Mens rea is a mental element, guilty intention, bad intention. To commit a crime, there should be mens rea.
సో అంత మాత్రం మెన్సిరియా లేకుండా అఫెన్స్ జరగవా? జరుగుతాయి. అదొద్దు మనకి. మెన్సిరియా కాబట్టి ఈ టాపిక్ ఇది డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇంతవరకు మీరు దీన్ని ఇన్ రైటింగ్ రాయగలిగితే చాలు. నేను చెప్పింది అర్థం చేసుకొని యూ ట్రై టు రైట్ యువర్ ఓన్ లాంగ్వేజ్. సో నార్మల్గా లా స్టూడెంట్స్ మామూలు ప్రతి దానికి కేస్ లాస్ సైట్ చేయటం అలవాటు చేసుకోండి. ఐ విల్ టెల్ యూ ఫేమస్ కేసుల ముందు నేను చెప్పిన మిగతా చెప్తాను. స్టేట్ ఆఫ్ ఏపీ వర్సెస్ రాయవరపు పున్నయ్య 1977. స్టేట్ ఆఫ్ ఏపీ వర్సెస్ రాయవరపు పున్నయ్య 1977. ఇద్దరు పుదినారాయణ గారిని నా ముందు బ్యాచ్ ఆయన ఇప్పుడు సైట్ చేస్తుంటారు. చనిపోయారు బాబాయ్ లేరు. యాక్చువల్లీ రొంపిచెర్ల విలేజ్, నక్రీకల్ మండల్, మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. మనం నేమ్ రోడ్లో మన సంతమాలూరు జంక్షన్ దాటిన తర్వాత నకరేకల్ వెళ్తుంటే హసరాపేట రోడ్లో ఖచ్చితంగా నకరేకల్ రోడ్లో హైదరాబాద్ రోడ్లో కనిపిస్తుంది. రొంపిచెర్ల బాంబులకి ప్రసిద్ధి. హసరాపేట డిఎస్పీ ఒకప్పుడు ఇది బాగా ఫ్యాక్షన్ కాలంలో వారానికి 2 రోజులు అక్కడ ఉండాల్సిన పరిస్థితి. సో ఆ విలేజ్లో దెర్ ఆర్ డిస్ప్యూట్స్ బిట్వీన్ ది సో కాల్డ్ క్యాస్ట్, 2 casts, అప్పర్ క్యాస్ట్, సెకండ్ ఇస్ భట్రాజులు. రావేరు పున్నయ్య అండ్ అదర్స్ దే బిలాంగ్ టు అప్పర్ క్యాస్ట్. సరే ఈ ఎప్పుడు గొడవలు ఉన్నాయి. యాక్చువల్గా అదర్ పార్టీ వాళ్ళు వీళ్ళ మీద అగ్రీడ్ అయ్యి దే వాంటెడ్ రిపోర్ట్ ద మ్యాటర్ ఇన్ నసరాపేట పోలీస్ స్టేషన్. సో ఆ నసరాపేట పోలీస్ స్టేషన్ వెళ్తుంటే వాళ్ళ వెనకాల ఇంకో బస్సులో వెళ్ళారు. వాళ్ళు జస్ట్ బై ఇక రీచింగ్ ద పోలీస్ స్టేషన్ దీస్ పీపుల్ అటాక్డ్ దమ్ విత్ సరే బాంబ్స్, అక్కడైనా మామూలే కర్రలు కత్తులతో వేసారు, చచ్చిపోయారు. చనిపోయిన తర్వాత సో దిస్ ఈజ్ ఎ క్లియర్ కేస్ వేర్ ద గిల్టీ ఇంటెన్షన్ ఈజ్ దేర్. సుప్రీంకోర్టు దాకా వెళ్ళింది ఇది. సో వాళ్ళు ఏంటంటే కల్పబుల్ హోమిసైడ్ నాట్ అమౌంటింగ్ టు మర్డర్, వీళ్ళు ఇన్స్టిగేట్ చేశారు, దానివల్ల చేశారన్నారు. నాట్ ప్రూవ్డ్, అల్టిమేట్లీ గిల్టీ ఇంటెన్షన్ ఈజ్ ప్రూవ్డ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్. కన్విక్షన్ సస్టైన్డ్ బై సుప్రీం కోర్టు దగ్గర ఈ కేసు. స్టేట్ ఆఫ్ ఏపీ వర్సెస్ రాయవరపు పున్నయ్య 1977. ఇక మీకు స్టూడెంట్స్గా మీకు గుర్తుండాల్సింది ఆర్ వర్సెస్ ప్రిన్స్ 1875. ఇక్కడ గిల్టీ ఇంటెన్షన్ కొన్ని సందర్భాల్లో ఉండకపోయినా తీసుకుంటారు ఇక్కడిది. సో ఆర్ వర్సెస్ టోల్సన్ అండ్ ఆర్ వర్సెస్ ప్రిన్స్, మిస్టేక్ ఆఫ్ లా, అలాగే దీనికి ప్రసిద్ధ కేసులు. ఆర్ వర్సెస్ ప్రిన్స్ 1875 కేసులో సో ద ప్రిన్స్ కిడ్నాప్డ్ ఎ గర్ల్ బిలీవింగ్ హర్ ఏజ్ టు బి 18, బట్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ షీ ఈజ్ ఓన్లీ 16 years of age. సో కాబట్టి డెస్పైట్ మెన్సిరియా లేదన్నా సరే ఇట్ ఈజ్ టేకెన్ యాజ్ ఎ క్రైమ్. ఎందుకు మీకు నెగిటివ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నానంటే ఖచ్చితంగా మనం వీలైనంత వరకు వాడికి అయ్యా అసలు బ్యాడ్ ఇంటెన్షన్ లేదని చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. లేకపోయినా సరే ఇక్కడ ఖచ్చితంగా అప్లై అవుతుంది అని ఆర్ వర్సెస్ ప్రిన్స్. అలాగే వెరీ ఫేమస్ కేస్ కేఎం నానావతి వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర 1962. ఈ కేసు మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. నానావతి నేవల్ ఆఫీసరు, అతని భార్య వేరే వాడితో తిరుగుతూ ఉంటే పిల్లలు ఉంటే వాడు పోయి అతను చేసిన పొరపాటు ఏంటంటే మ్యాగజైన్లోకి వెళ్ళి తుపాకీ తీసుకెళ్ళాడు. తర్వాత ఆ నేవల్ ఆఫీసర్ వేరే వాడిని అడిగాడు, మరి కావాలంటే మీరు నా భార్య నువ్వు పెళ్లి చేసుకో, నాకే అభ్యంతరం లేదు అని చెప్పి అన్నాడు. మరి ఇట్లా పెళ్లి చేసుకుంటే చాలామందిని చేసుకోవాలన్నాడు ఆయన. సో దాని మీద ఆయన కాల్ చవతలు పడేశాడు. సో ఈయన ఫిట్ ఆఫ్ యాంగర్, గ్రేవ్ అండ్ సడన్ ప్రొవొకేషన్ తీసుకొచ్చారు. కానీ మెన్సిరియా గిల్టీ ఇంటెన్షన్, హీ హాస్ గాన్ టు ద మ్యాగజైన్ టు బ్రింగ్ ద వెపన్. దేనికి అవసరమైతే వాడిని చంపడానికి. ఇంటెన్షన్ ఉందా లేదా? ఉంది. సో అదే అనమాట కేసు. సో అఫ్ కోర్స్ దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ డెసిషన్ గివెన్ బై ద సో కాల్డ్ ఇంపీరియల్ కోర్టు. ఇది అంటారు మనకి చెప్తాను అంతా ఉంటారే, మనం కూడా అమెరికాలో చూసాం. సరే ఎనివే జ్యుడిషియరీ జ్యూరీ లాస్ట్ డెసిషన్. ఇంకో కేసు ఇది ఉంది. స్టేట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర వర్సెస్ మాయర్ హ్యాన్స్ జార్జ్ 1965. స్టేట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర వర్సెస్ మాయర్ హాన్స్ జార్జ్ 1965. దీనిలో మిస్టర్ ఎవరు హాన్స్ జార్జ్, హీ వాజ్ అరెస్టెడ్ అండ్ కస్టమ్స్ లా. ఎందుకని? ఫర్ బ్రింగింగ్ గోల్డ్ ఫ్రమ్ అదర్ కంట్రీ. ఇతను ఏమంటే మిస్టేక్ ఆఫ్ లా, ఇగ్నోరెన్స్ ఆఫ్ లా అన్నాను. ఇతను అయ్యా ఇండియాకి లా ఇదేంటి తేవడం తప్పని నాకు తెలియదు అని ప్లీడింగ్ చేశాడు. సో వైలేటింగ్ ద కస్టమ్స్ లా, హీ హాజ్ నో నాలెడ్జ్ రిగార్డింగ్ ద ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ బ్రింగింగ్ గోల్డ్ ఇన్ టు ఇండియా. నార్మల్లీ హియర్ మెన్సిరియా ఇస్ రిక్వైర్డ్. కానీ యాజ్ ద స్టాట్యూట్ క్లియర్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ వస్తే మీకు అర్థం. యాజ్ ద స్టాట్యూట్ క్లియర్లీ సేస్,
సో లయబిలిటీ స్ట్రిక్ట్ ప్రూఫ్ అంటారు, విదౌట్ సో కాల్డ్ ప్రూవింగ్ ది గిల్టీ మైండ్. నీకు గిల్టీ మైండ్ ఉందా లేదా మాకు అనవసరం, వెన్ యూఆర్ ఇన్ పొసెషన్ ఉన్నట్టే అని చెప్పి. కాబట్టి 2 కేసులు ఇటు 2 కేసులు అటు చెప్పాను. మీకు ఉపయోగపడే కేసులు ఉంటాయో వాటిని రాసుకోండి. మీరు పరీక్షలో సక్సెస్ఫుల్ అవుతారని చెప్పి ఆశిస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ.